ಮಹಿಳೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು, ಜುಲೈ 29 ಜುಲೈ 2019 ನಲ್ಲಿ ನಾವು PL ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ವಾದವರು ಬಂದಿದ್ರು. और IMA एम्बिडेंट वाले वाले का भी हो गया था, जून को भागा था हमने मंसूर IMA का भी. तो करीब 5 साल से ज्यादा सारे पॉन्जी कंपनीज के केसेस 5 साल से ज्यादा चल रहे हैं. एम्बिडेंट के तो जनवरी में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त हुआ था, फरवरी मार्च में क्लेम भरा था, तो 5.5 साल हो गए. आज मेरा आला, मुजारिबा, बुराक, मॉर्नल, ये सारे केस के लिए हमने पिटिशन डाला था, PIL डाला था ಜುಲೈ 2019 में 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಕನ್ವಾಗೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ PIL, ಅದನ್ನು 21 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. 21 ಜಾನ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ 3.5 years ಆಯ್ತು. ಕನ್ವಾ ಕೇಸು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಾರೆ ಪಾಂಜಿ ಕೇಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಜಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು ಬರೀ 2 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? मुजारिबा को पैसा आया, 84 लोगों को पूरा पैसा दिया, बाकी 2 करोड़ उनके पास है. उनमें से और 40-50 लोग क्लेम भरे हैं, उनका कितना आएगा मालूम नहीं. उनका तो एक दुबई में भी एक बैंक अकाउंट था, उसके भी 2-3 करोड़ के गफले हैं उसमें. और इजी माइंड और दोनों हना कोट्रो, वो लोग का भी करीबन 19-20 लोगों को पैसा दिया. 19-20 इज हार्डली एनी मनी. 750 लोग पैसा डाले थे. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोग नियुक्त होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. फिर से रिसेंटली कुछ लोग ट्रांसफर हो गए. नाफिया वाला तो बोलता है मेरे पास आदमी नहीं है, वो ट्रांसफर हो गया, अभी नया आदमी आता है, बोलता है और होता मैंने गुत्तिला. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि KPID एक्ट के तहत जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है उसका इनऑर्डिनेट डिले जानबूझ करके कभी ಉಡಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಕಂತ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐಸಾ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಹುआ. Actually around 150 cases are pending in the with the revenue department on KPID cases. BUDS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಕೇಸ್ ಇದೆ. BUDS ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. तो क्या होता है, BUDS तो रजिस्ट्रेशन ಬೇರೆ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. तो ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಡಿಲೇ, ಬೇಕಂತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಇದೆ 2. ಒಂದು 7-8 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 7-8 ಕಂಪನಿ में उन लोग प्रॉपर्टी सीज किए. ಕನ್ವಾದೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 600 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು 90 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 163 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, 80 crores. ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು 70 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ತೀವಿ, ನಮ್ದೇ ಕನ್ವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ 13 ಅಂದ್ರೆ ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಗಾಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕಿ ಮುರ್ಗಿ को बनाने का मसाला ಅಂತ हिंदी में हम लोग बोलते हैं. तो इतने बड़े ऐड आते हैं, लेकिन उसके कितना अमाउंट है टोटल मिला के 2 करोड़ के लिए 10 लाख 30 लाख 4 लाख 5 लाख का ऐड दे डालते. प्लस ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 85 केसेस एम्बिडेंट के, 100 के आसपास केसेस IMA के, उसका गोल्ड लोन छोड़ के. प्लस हाई कोर्ट में बहुत सारे केस गए हैं, उसके स्टे ऑर्डर्स लेना, विकेट कराना है, विकेट नहीं करा है. तो हम लोग भी 5 साल से कोर्ट में लड़ के ये लोग ये नहीं किए, वो नहीं किए बता करके अभी भी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं. अगले बार बताएंगे कि पिछले 2 साल से कॉम्प्लायंस रिपोर्ट में वही कॉपी पेस्ट करके नया डेट डाल के, वो ओल्ड वाइन न्यू बॉटल ತರ ಏನೋ ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2021-20 ಜಾನ್ವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಜುಲೈ 2024 ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IBC के और
आईबीसी और एम्स के, ये दोनों के इन लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्लेम्स के लिए बुलाया था, कोई भी नहीं आया करके बोला, पता नहीं किधर दिया था, कोई भी नहीं आया। नहीं, उसके बाद और एक बार क्लेम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बुलाए। क्लेम बुलाएंगे करके 2 साल से कंप्लेंट्स रिपोर्ट में लिख रहे हैं। तो देयर इज अ ह्यूज एनर्की, देयर इज अ ह्यूज मिसमैनेजमेंट ऑफ द ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಐಡಿ का ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ। ಕೆಪಿಐಡಿ ಆಕ್ಟ್ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು। ಕನ್ವಾದಂತೂ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ। ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ। 100 ಜನ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಏನಂತ 30th ಜುಲೈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, 31st ಜುಲೈ ಅದೇನೋ 2024 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಡಿಟ್, ಏನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ। ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ಸರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ। ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 43 ಪೇಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಜಸ್, 4400 ಕೇಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್, ಆ ಸ್ಲಮ್ನವರು, ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಯಾರು ಸ್ಲಮ್ ಓನರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ 1971 ಆಕ್ಟ್ ಅದು 50 ವರ್ಷ 53 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು। ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ। ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ಕೆಪಿಐಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ। ಒಂದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ऑक्शन ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ अध्ययन प्रोसीजर ಮಾಡ್ತಾರೋ दाऊद इब्राहिम प्रॉपर्टी नो। प्लस हमारे में भी लोग हैं ना, उन्हें क्या सोचते, अयो चोरी की माल है, इसका है उसका है, कल केस डाल दे क्या। एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज केपीआईडी एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जाता है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो उसको अगर आप में दम है, आप में पास पैसा है, आपको कोई है जो प्रॉपर्टी सस्ते में ऑक्शन में ले सकता है, तो जाइए ऑक्शन में भाग लीजिए और प्रॉपर्टी लीजिए। कम से कम आपका जो पैसा है वो बाकी लोगों में बटेगा। एक तो वो है। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टी सीज ही नहीं किए हैं एक्चुअली। बुराक, मॉर्गनल, नाफिया, आईबीसी, एम्स और टिफॉर्क में खाली 2 करोड़ 18 करोड़ देना, सिर्फ 2 करोड़ प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे हिमेल इसमें उसमें प्रॉपर्टी ने सीज मारेला। सो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन बोला, वो पुलिस वाले जो चोर को एफआईआर फाइल करते हैं ना, एफआईआर फाइल करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के बदले, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बदले एफआईआर डालने के बाद, मुजारिबा का चार्जशीट हम लोग देख रहे थे, एफआईआर डालने के बाद और 2-2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुए इधर उधर, वो पता नहीं कहाँ गए। क्रिप्टो करेंसी का 1 मिला, उसकी वजह से 3-4 करोड़ मिला, लेकिन बाकी के पैसे 50 करोड़ 75 करोड़ 100 करोड़ 300 करोड़ इंजाज का 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का घोटाला है। 300 करोड़ के घोटाले में खाली 90 करोड़ देना है, उसमें 36 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज किए। बाकी प्रॉपर्टी किधर गई? अब चोर लोग भी इतने आशा आराम से नहीं जी रहे थे कि इतने सारे पैसे उड़ा ले गए। तो टाइम हैज कम वेयर हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए हर जगह दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोगों को भी बताया कि ऐसा ऑडिट होना चाहिए। एक्ट तो सही रहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। तो हम अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में कभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाकर के जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहते हैं, जिससे कम से कम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज पे कुछ सीआईडी होंगे, सीसीबी होंगे, या वैसे पुलिस स्टेशन वाले होंगे, उन पे कुछ प्रेशर बने कि थोड़ी प्रॉपर्टीज सीज करके बाकी लोगों का काम चालू करें। आईबीसी और एम्स वाले तो कोर्ट में डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हमको क्लेम फॉर्म बुला करके क्या करेंगे करके। तो केपीआईडी एक्ट का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वो आदेश हम उसका कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखेंगे, डीपीआर मतलब जो सप्लाई करते हैं आदमी लोगों को, ऑफिसर्स नियुक्त करते हैं उनको लिखेंगे, लॉ डिपार्टमेंट को लिखेंगे, सेंट्रल का सीएजी करके आता है, कंट्रोलर वो क्या नाम उसका, ऑडिट का गवर्नमेंट का आता है, वो लोग सब ऑडिट करते हैं कि ये लोग एक बिल्डिंग में 85 फ्लैट है और 85 फ्लैट के 85 केस क्यों डाल रहे हैं, इसमें पैसा जो खर्चा होता है वो किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है। 10-10, 20-20 साथ में डाले तो भी समझ सकते हैं कि सब एक घर के अलग अलग थोड़ा फर्क होगा, फ्लोर वाइज फ्लोर होगा। लेकिन 85 केसेस, वैसे बहुत सारे 200 केसेस कानून के केस में हर एक साइड का एक केस है। वो साइड 4 आदमी को बेचा तो 4 केस होता है, एक ही साइड को 4 आदमी को बेचा तो 4 केस हो रहा है। तो ये धोखाधड़ी हो रहा है, ये मिसअप्राप्रिएशन हो रहा है, ये पैसे बनाने की तरकीब है। ಕನ್ವಾದಲ್ಲಂತೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 10 ಕಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಅವರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ ಪೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಇದೆ, ಅನ್ಸಿಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವರು ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. तो आदमी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो ये सब KPID एक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. उसके लिए हम एक बार MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ में ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವಾಗನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು PL ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೀಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಸ್ಟೇ ವೇಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಬಾದ್ಮಿ ಮೇ ಗೊತ್ತಾಗ